Yes, it's time to say good night, but I'm saying good evening. Because if I say good night, then you will sleep. And that I don't want. Okay? Yes, Deepali has joined. Okay. Anyone left out to join? मेवश. Okay. पण आय गेस तिने माझ्या मेसेजचा रिप्लाय नाही केला, सो आहे की नाही माहित नाही. अच्छा मैसेज Okay, fine. No problem. हा येते ती येते. Yes, Mevash has joined. And now we will start. Before starting, anyone had some questions? Okay. Before starting today's session, I have given you a beautiful problem to solve. Does anyone try to solve? हाँ Yes. ट्राई Yes. Anyone got answer? No? Yes, no? Say anything in the chat box. नाही भेटले म्हणजे ते लास्ट वाला आहे ना ए स्क्वेअर तो जो 5x5 चा स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स होता ना क्वेश्चन 4 Hmm. त्याचं कसं सॉल्व्ह करायचं स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स आहे ना इव्हन नंबर आहे 4x4 नाही, आहे. डायगोनल एक्सपान्शन ने सॉल्व्ह करायचं ना ते. Yes, exactly. ठीक आहे, ट्राय करा. Otherwise, I will give the solution. Yes. उद्या मी नोट शेअर करणार आहे, सो त्यासोबत ते सोल्युशन येईलच त्या समचं. We will see. Okay. But it was a very beautiful sum. If you have observed something or tried to solve something till then. Okay. Let us start. Yes. So today, before starting today, yes, we are learning matrices. Some new students are there. So today we are going to cover 3 topics in the matrices. Let me be very clear. First is rank. Okay. First is rank. Second is sorry. Okay. Second is inverse, and third is generalized inverse. Okay. So in which I think that rank and inverse everyone is familiar with, but generalized inverse no one is much familiar. So we will try to cover as early as possible rank and inverse, and then we will go to the generalized inverse. Okay, we will spend more time on this. Okay, before starting that, yes. So does anyone feel that okay? So कोणाकोणाला वाटतं की जनरलाइज इनवर्स हे खूपच हार्ड आहे? Raise your hand. If someone feels that it is easy, then it's good actually. Yes, when I say raise your hand, so I think there is something to raise the hand. Yes, so you can also say that in the chat box. So let us start with the rank, shall we? येस. Okay, so formal definition of rank gives the clue. What is the formal definition of rank? That rank is the
maximum order of non-zero minor. Order of non-zero minor. Okay. Rank is nothing but maximum order of non-zero minor. Okay. So आता बेसिकली ह्या डेफिनेशन नुसार रँक कशी कॅल्क्युलेट करायची ते सांगतो. येस, लक्ष द्याल नीट. ओके, कोणीतरी एकाने माईक ऑन करा रे, ज्याला पॉसिबल आहे त्यांनी. Okay, using this definition, how to find a rank. Okay, so first let us see the example of 2 cross 2. ज्याच्या जरी जास्त गडबडही नसेल असं काहीतरी बघा कोणतरी. कोणी माईक ऑन केलाय? तू विचारलं की फक्त प्रश्नाचं उत्तर द्यायला ऑन करतो, कारण सगळ्यांच्याच घरी काही ना काहीतरी आवाज येणार माईक ऑन केला. मला वाटत नाही तुझ्याकडे काही प्रॉब्लेम आहे थोडाफार, सो तू ठेवलास तर चालेल असं वाटतं. ठीक आहे. So what I am telling is, see everyone, listen carefully. So what is definition of rank? So rank is maximum order of non-zero minor. Okay, so let us see the example of 2 cross 2 matrix. So let us see 1 2 1 1 2 1 3. Okay, so first of all, this is 2 cross 2 matrix. So the orders of minor can be 1 and 2. ऑर्डर म्हणजे काय तर मॅट्रिक्स जो असतो, सपोज मॅट्रिक्स 1 क्रॉस 1 असेल तर त्याची ऑर्डर किती झाली? 1. मॅट्रिक्स 2 क्रॉस 2 असेल तर त्याची ऑर्डर किती झाली? 2. मॅट्रिक्स क्रॉस 3 असेल तर त्याची ऑर्डर किती झाली? 3. वेट फॉर अ सेकंड. राजने मीटिंग लेफ्ट केली का? हा, फोन आला असेल त्याला मे बी. अच्छा. ओके, हॅलो. हा बोल. सॉरी, मला एक कॉल आला होता ना म्हणून. Okay, so what we were discussing. जास्तीत जास्त रँक त्याची 3 नसेल ना, कमीत कमी वेगळी असू शकते ना, म्हणजे 1 किंवा 2 असू शकते ना, का परफेक्ट 3च असणार? येस, स्क्वेअर मॅट्रिक्स. तेच सांगतोय मी, ऐका जरा. तर ऑर्डर्स ऑफ मायनर, सर्वात पहिली गोष्ट ते बघूया आपण. हा, आता ऑर्डर्स ऑफ मायनर पण बघूया आणि मग नंतर रँक बघूया. ओके, सो आता सपोज ए हा 3 क्रॉस 3 मॅट्रिक्स आहे, तर याची जास्तीत जास्त मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम रँक किती असू शकते? 3 असू शकते. त्याच्यापेक्षा जास्त रँक असू शकत नाही. ओके, आता सपोज हा 1 क्रॉस 1 मॅट्रिक्स आहे. एखादा मॅट्रिक्स जर 1 क्रॉस 1 असेल तर त्याचा जो सिंगल एलिमेंट आहे तोच त्याचा मायनर असतो. क्लिअर आहे सगळ्यांना? येस. आता सपोज 2 क्रॉस 2 मॅट्रिक्स आहे, तर त्याच्या मॅट्रिक्सच्या ह्या मॅट्रिक्सचे जे मायनर असतात त्यांची ऑर्डर काय असू शकते? तर 1 असू शकते, 2 असू शकते. ओके, सो 1 ऑर्डर असलेले मायनर्स कोणते कोणते आहेत? तर सिंगलटन मॅट्रिक्स 1, सिंगलटन मॅट्रिक्स, सॉरी, डिटर्मिनंट ऑफ दिस. येस, हा एक मायनर झाला. डिटर्मिनंट ऑफ 2, determinant of 3, determinant of 2. So these are 1 cross 1 minors. Okay, then for 2 cross 2 matrix,
how many minus, then 2 cross 2 minor will be there. So this is 2 cross 2 matrix. Okay. स्वतःच itself. So itself determinant of that matrix. So जास्तीत जास्त किती ऑर्डरचे मायनर्स होऊ शकतात? 2 ऑर्डरचे. 3 क्रॉस 3 मॅट्रिक्स साठी जास्तीत जास्त किती ऑर्डरचे मायनर होऊ शकतात? 3. एक्झॅक्टली. सो आता आपल्याला नाही ते पण चेक करायचं, हे पण इम्पॉर्टंट आहे. येस. सो आता बघूया. आता हा मॅट्रिक्स आहे, तर याचा 1 क्रॉस 1 जर मायनर बघितले, 1 क्रॉस 1 मायनर, तर सगळेच नॉन झिरो आहेत. बघा, 1 क्रॉस 1 मायनर, सॉरी 1 क्रॉस 1 मायनर. सो 1 क्रॉस 1 मायनर कोणते कोणते आहेत माझे? 1 क्रॉस 1 मायनर्स कोणते कोणते आहेत? डिटर्मिनंट ऑफ 1, डिटर्मिनंट ऑफ 2, डिटर्मिनंट ऑफ 1, डिटर्मिनंट ऑफ 3. नॉन झिरो आहेत की नाही? येस और नो, से वाय और एन. येस. व्हेरी गुड. आता 2 क्रॉस 2 मायनर्स बघायचे आहेत आपल्याला. ओके, 2 क्रॉस 2 मायनर्स किती आहे? एकच असणार आहे, 1 2 1 3. डिटर्मिनंट ऑफ 1 2 1 3. सो टेल मी व्हॉट इज दॅट? 3 minus 2 One. nothing. 1. 0 is non-zero. Non-zero. Yes, so it is non-zero. It is non-zero. आता 3 क्रॉस 3 मायनर काढूच शकत नाही. येस. नाही काढू शकत. सो मग नॉन झिरो मायनर्सच्या ऑर्डर्स काय आल्या? तर ऑर्डर 1 पण आली आणि ऑर्डर 2 साठी पण नॉन झिरो आहे. सो यातली मॅक्झिमम ऑर्डर कोणती आहे? 2. येस. सो दिस इज द रँक ऑफ the दिस. given matrix. Yes, so this is 2. Just I am explaining what the formal definition of rank says. Okay, this method we never gonna use anywhere to find a rank. Yes, are you understanding this? जर Yes. 3 क्रॉस 3 चा असा एक एक्झाम्पल घे ज्याच्यामध्ये 0 किंवा हा, कळलं मला. दोन्ही एक्झाम्पल घेतो मी. सो आता 2 क्रॉस 2 जो मॅट्रिक्स आहे त्याची 2 रँक आली. येस. अगेन आता 2 क्रॉस 2 मॅट्रिक्स असा घेतो ज्याची रँक 2 येणार नाही. सो कसा असेल तो बघूया. सो 2 4. येस. सो आता याचा 1 क्रॉस 1 मायनर सांगा काय? 1. डिटर्मिनंट Yes. ऑफ 1, डिटर्मिनंट ऑफ 2, येस. डिटर्मिनंट ऑफ 2, डिटर्मिनंट ऑफ 4. 0 आहेत की नॉन झिरो? Non-zero. येस. आता 2 क्रॉस 2 मायनर सांग मला. Itself आहे ना एकच. 1 Yes. 2 4. आणि 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 0. It's just Yes. 0. So this is 0 minor. So this is not included in our list. बघा, आपल्याला हमें क्या फाइंड करना है? सो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर. तो पहली नॉन जीरो माइनर की 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर क्या हो सकती है? एक तो ऑर्डर 1 हो सकती है, ऑर्डर 2 हो सकती है. तो हमने चेक किया ऑर्डर 1 के लिए तो सारे के सारे माइनर्स नॉन जीरो थे, पर ऑर्डर 2 के लिए माइनर क्या आया? 0 माइनर आया. तो इसका मतलब ऑर्डर 2 तो हो नहीं सकता, तो ये तो कट हो गया. तो मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो गई? 1. यस. सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1. 1. समझा ये डेफिनेशन सबको? हाँ. अगेन 3 क्रॉस 3 के लिए देखते, तब देखते कि तुम्हें समझा कि नहीं. ओके. 1 2 1, 1 1 2 और 1 3 1. Okay, so let us check for this. राज, बोल. एक डाऊट आलाय. मे बी बोल. सिली असेल पण स्टील. आता हा. पहिला जो आपण एक्झाम्पल बघितलं ना सगळ्यात फर्स्ट की 1 2 1 3 वाला. हाँ 1 2 1 3. हाँ त्याचा आपल्याला मायनर 2 आला, ज्याचा रँक 2 आला सॉरी. हाँ मग त्याच्यामध्ये पहिला 1 क्रॉस 1 मायनर जेव्हा आपण काढले हाँ तेव्हा 1 डिटर्मिनंट ऑफ 1 कॉमा डिटर्मिनंट ऑफ 2 कॉमा डिटर्मिनंट ऑफ 3 कॉमा डिटर्मिनंट
हा म्हणजे डिटर्मिनंट ऑफ 3 हं. सिंग्युलर म्हणजे सिंगल आहे, सो ते डिटर्मिनंट ऑफ 3 इज 3 ना, मग तो नाही का मॅक्सिमम? डिटर्मिनंट मॅक्झिमम नाही पाहिजे आपल्याला, मॅट्रिक्सची ऑर्डर Minor. मॅक्झिमम, मॅट्रिक्सची मायनर जो आहे मायनर मॅक्झिमम नाही पाहिजे. येस, वी मॅक्झिमम ऑर्डर ऑफ नॉन झिरो मायनर. आय एम हायलाइटिंग अगेन अँड अगेन द मॅक्झिमम ऑर्डर ऑफ नॉन झिरो मायनर. सो मायनर काढणार आपण आणि ते नॉन झिरो आहेत की नाही तेवढं चेक करणार, त्यांच्या व्हॅल्यूशी आपल्याला घेणं देणं नाहीये. आता त्यांची ऑर्डर मॅक्झिमम कोणती आहे ती बघणं गरजेचं आहे. येस, अंडरस्टूड? ओके अच्छा. हम्म. ओके. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा की एका ऑर्डरचा एक मायनर चेक करणं सफिशियंट आहे, सगळेच मायनर चेक करणं गरजेचं नाहीये. एक ऍटलिस्ट वन नॉन झिरो मायनर आला तरी चालेल आपल्याला. कळतंय? हॅलो? म्हणजे एकच म्हणजे पॉसिबिलिटीज काढतो ना आपण, त्यानुसार जर एक जरी असेल नॉन झिरो तरी. हा तरी चालेल. ऍटलिस्ट वन नॉन झिरो मायनर पाहिजे. ओके, सो मग मला सांगा की हा 3x3 मॅट्रिक्स आहे. सो याच्या मायनरची ऑर्डर किती असू शकते? 1x1. 2x2 आणि 3x3. ओके, सो 1x1 चे मायनर्स किती आहेत? 1 2 3 4 सगळेच नॉन झिरो आहेत. येस. चेक करायची गरज आहे? नाही. ओके, सगळे ऍटलिस्ट वन नॉन झिरो असेल तरी चालेल, सगळेच आहेत सो काही फरकच पडत नाही. ओके, रिमेंबर सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, ऍटलिस्ट एक मायनर चेक केला सफिशियंट आहे, नॉन झिरो आला बस झालं. ओके, सो आता हा वाला चेक करतो मी. येस, फर्स्ट मायनर 1 1 2 1 काय आहे? -1 -1. विच इज नॉन झिरो. येस. So let's move on to next order. Okay, 3x3 चेक करूया. सो आता किती याचा डिटर्मिनंट पूर्ण सॉल्व्ह करावा लागेल. येस, तेव्हा आपल्याला कळेल हा नॉन झिरो आहे की नाही. ओके, सो डिटर्मिनंट सॉल्व्ह करूया. 1 1 मायनस 6 -2 1 मायनस 2 1 मायनस 2 प्लस 1 3 मायनस 1. सो किती आला डिटर्मिनंट? दिस इज -5 plus 2 plus 2. -1. So this, yes, so this determinant is -1. So which is also non-zero. Yes. So मग मायनर बघ 1x1 ऑर्डर्स बघूया आपण. सो 1x1 ऑर्डरचा मायनर काय आला? नॉन झिरो. 2x2 ऑर्डरचा मायनर काय आला? नॉन झिरो. 3x3 ऑर्डरचा मायनर काय आला? नॉन झिरो. सो सुजित, tell me which is the maximum order amongst them? Ganesh, Sujit, anyone tell me? Yes. One. Said. Which is the maximum order among them? This is the order 1, this is the order 2, and this is the order 3. So which is the maximum order? Yes, you can answer in the chat box. Okay, anyone else? Tell. 3. Yes, very good. So order of this maximum order of this non-zero minor is 3. So that's why rank of this matrix is 3. 3. Yes. So now let us check for the another matrix. Okay, let us check for the another matrix. So 1 2 1 1 1 1 and 2 2 2. Let us check for this matrix. So let us check 1x1 matrix. सगळे नॉन झिरो आहेत. तू टर्न ऑन युअर माइक. बोल भाऊ. ओके, सो भावा 1x1 मॅट्रिक्स सगळे नॉन झिरो आहेत. येस. हो. सो हे सगळे मायनर्स नॉन झिरो आहेत. आता 2x2 साठी चेक करायचं आहे. ऍटलिस्ट एक जरी नॉन झिरो मायनर आला तरी चालेल आपल्याला, बरोबर. हाच घेतला पाहिजे असं काही नाही, हाच घेतला पाहिजे असं काही नाही. सपोज माझी मर्जी आहे की हा घेतो, घेऊ. 1 2 1 1 आला. याचा डिटर्मिनंट काय येईल? 1. येस, 2 - 1 1. झिरो आहे की नॉन झिरो आहे? नॉन झिरो. Yes. So let us move on to next order. Next order is 3x3.
येस. सो डिटर्मिनंट ऑफ 1 2 1 1 1 1 आता सगळेच घ्यावे लागतील 3x3 साठी. 2 2 2. सो याचा डिटर्मिनंट काय येणार आहे? 0. 0. बघ तू कॅल्क्युलेट करायची गरज नाहीये, कारण की बघ हा हे 2 रोज आहेत त्या लिनियरली डिपेंडंट आहेत. So त्यामुळे त्याचा डिटर्मिनंट 0 येणार आहे. बरोबर. तो याचा 0 येणार आहे. तो हा नॉन 0 आहे की 0 आहे? तर हा 0 आहे. बरोबर. सो मग ऑर्डर्स काय काय होतं आपल्या? 1 2. आता हा नॉन 0 आला म्हणजे हा आपल्या कॅरेक्टर आपल्या याच्यात कॅटेगरीमध्ये बसत नाही. बरोबर. आता मॅक्सिमम ऑर्डर काय आली नॉन 0 मायनरची? 2. 2. So that's it. This is the rank of matrix. हॅलो. Yes. Hello. हा हॅलो, ऐक ना राज. 2x2 ची जरा मला मायनरची जरा कॉम्बिनेशन सांग ना, म्हणजे कसे घ्यायचे असतात. हा बघ कॉम्बिनेशन कसे होतात? 1 2 1 1 1 1 2 2 2. सो आता कॉम्बिनेशन कसे होणार? पहिले हे 2 एलिमेंट सिलेक्ट करून ठेव. बरोबर. मग 1 1 2 1 त्यानंतर 1 1 1 1 त्यानंतर पुन्हा आता हे फिक्स झाले, हे 2 झाले, संपला यांचं काम संपलं. आता 2 1 1 1 झाला. सगळे कॉम्बिनेशन झाले इकडचे. आता ह्या दोघांवर जा. 1 1 2 1 2 झाले. त्यानंतर 1 2 1 2 हे झाले. त्यानंतर 1 2 1 2 हे झाले. सो यांचं पण काम संपलं. मग आता हा वाला आणि हा वाला कन्सिडर कर. सो 1 2 हॅलो. बोल ना. मी काय बोलतो की आपल्याला सगळेच काढायला लागतात. आपण कुठलाही एक घेतलं कुठलाही 2x2 बघ तो रँक सफिशियंट असतो कसं? हा रँक साठी एक सफिशियंट असतो. दर्शननी फक्त कॉम्बिनेशन विचारलेत की वेगवेगळे कोणते कॉम्बिनेशन होऊ शकतात. तुम्ही त्याला तेच एक्सप्लेन करत होतो. बट रँक चेक करायसाठी एक सफिशियंट असतो. एक्झॅक्टली. येस. सो दर्शन झालं. असं तुझा करू डाऊट शकतो ना की मॅक्सिमम ऑर्डर काय आहे मॅट्रिक्स. हा आपण लास्टने सुरुवात केली ना तरी चालेल, अगदीच चालेल. हा म्हणजे मॅक्सिममचा जर नॉन झिरो आला तर तोच रँक आहे, मग बाकीचे सॉल्व्ह करायची गरजच बाकीचे सॉल्व्ह करायची गरज नाही. एक्झॅक्टली. अँड देअर आर अदर मेथड्स ऑल्सो टू कॅल्क्युलेट द रँक. सो लेट अस सी दॅट 2 मेथड्स टू कॅल्क्युलेट रँक. ओके. So there are other methods to calculate rank. One is number of linearly independent. This is independent rows किंवा columns. Okay. So बघा 1 1 1 2 2 2 आणि 1 2 3. बरोबर. ह्या जर मॅट्रिक्स मध्ये बघितलं तर ह्या 2 रो सारख्या दिसतात आपल्याला, फक्त इथे 2 आहे, इथे 1 आहे. येस, सारख्या दिसतात. सो ह्या 2 रोजला आपण म्हणू शकतो लिनियरली डिपेंडंट. ओके. सो मग ह्या लिनियरली डिपेंडंट आहेत. तर याचा अर्थ की कोणत्या कोणत्या लिनियरली डिपेंडंट आहेत? R1 आणि R2. सो याचा अर्थ आपण असं म्हणू शकतो की R1 R2 वर डिपेंड करते किंवा R2 R1 वर डिपेंड करते. सो म्हणजे ह्या दोघांपैकी एक लिनियरली इंडिपेंडंट आहे आणि दुसरी वाली लिनियरली डिपेंडंट आहे. अंडरस्टूड? क्लिअर? येस. शुअर शॉट क्लिअर? ओके. मग मला एक सांगा, हा 4x4 मॅट्रिक्स आहे. सो याच्यात लिनियरली इंडिपेंडंट रोज किती आहेत? 2. नक्की? एक. दीपाली किती आहे? 3. 3. अरे दोन, वाईड दोन. रेंज ऑफ 3. 2. ओके. ओके. लेटेस्ट चेक. हा किती दीपाली आहेत? बघा ही वाली रो वेगळी दिसते, सो हिला बाजूलाच काढून ठेवू आपण. येस. सो आता लिनियरली डिपेंडंट कोणत्या कोणत्या आहेत? 1 R1 R4 सॉरी R3 अँड R4. बघा सपोज मी R1 ला 4 ने मल्टिप्लाय केलं तर मला R4 भेटते आणि R1 ला 2 ने मल्टिप्लाय R1 ला 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर मला R3 भेटते. येस.
सो R4 कोणावर डिपेंड करते? R1 वर डिपेंड करते. आणि Yes. R3 सुद्धा कोणावर डिपेंड करते? R1 वर डिपेंड करते. येस. सो म्हणजे डिपेंडंट कोण झाल्या? R4 आणि R3 ह्या दोघी डिपेंडंट झाल्या. येस. आणि R1 ही स्वतः इंडिपेंडेंट झाली, कारण त्या दोघी हिच्यावर डिपेंड करतात. येस. कळतंय? एक्झॅक्टली. सो आपल्या घरात पण बघा, फायनान्शियल इंडिपेंडन्सच्या बद्दल बोललो तर पप्पा कमवतात, बाकी सगळे कमवत नाहीत. सो मग आपण सगळे कोणावर डिपेंड आहोत? पप्पांवर. सो पप्पा इंडिपेंडेंट झाले, आपण डिपेंडेंट झालो. सो ही R1 काय झाली? त्यांची पप्पा. आणि R3 त्यांची मुलं, R3 R4. येस. सो इंडिपेंडेंट कोण आहे? R1 आणि R2. आणि डिपेंडेंट कोण आहेत? R3 आणि R4. अंडरस्टूड? सो हाऊ मेनी independent ranks rows are there? 2. Exactly. Understood everyone? Yes. Okay. Shall I move forward? Sure. So this is the one method to calculate rank, that if you see any linear dependence between any 2 or 3 ranks, then you can say that the rank of matrix accordingly. Yes, you can state rank of matrix accordingly. Suppose एका रोज वर 2 रो डिपेंड करत असतील, सो ती रो स्वतः इंडिपेंडेंट असेल, पण बाकीच्या रोज डिपेंडेंट असतील. सो त्या प्रकारे आपण त्यांना म्हणू शकतो, त्या प्रकारे त्याची रँक लिहू शकतो आपण. येस. सो आणि दिस जर वॉज द 2 रोज सेम असतील तरी पण आपण एकावर तरी पण. डिपेंडंट आहे असं बोलू शकतो ना? येस. 2 रोज सेम असतील तरी सुद्धा लिनियरली डिपेंडंट आहेत असं म्हणू शकतो आपण. म्हणजे 1 1 1 1 1 1 2 1 2. सो ह्या 2 रोज सेम दिसत आहेत. येस. सो मग मी काय म्हणू शकतो की बघा, ही सपोज R1 ला मी इंडिपेंडंट कन्सिडर केलं. सो R1 ला 1 ने मल्टिप्लाय केलं तर मला काय मिळते? R2 मिळते. सो मग मी काय म्हणू शकतो की R2 ही कोणावर डिपेंड आहे? R1 वर डिपेंड आहे. येस. अंडरस्टूड क्लिअरली? मग त्याची Yes. रँक 1 झाली ना? रँक 1 नाही झाली. बघ अपर्णा, इथे बघ, ही डिपेंडंट आहे. झाले ना. ऐका, ही डिपेंडंट आहे, ही इंडिपेंडंट झाली. दोन सेम आहेत म्हणजे त्यापैकी एक डिपेंडंट आहे, एक इंडिपेंडंट आहे. येस. आणि ही वाली तर तशीच इंडिपेंडंट होती ना, तिचा काही संबंधच नाही या दोघींशी. सो मग आता इंडिपेंडंट किती झाल्या? 2. 2. 2. सो रँक किती आली? 2. अंडरस्टूड? आता मायनर्सनी पण चेक करून बघू. आता मागाशी जी डेफिनेशन बघितली आपण, 2 1 2. सो मॅक्झिमम ऑर्डर काय? 3x3. सो 3x3 डिटर्मिनंट घेतला. 3x3 साठी जर डिटर्मिनंट घेतला, दॅट इज मायनर घेतला, तर तो काय 0च येणार आहे, कारण की ह्या दोघी सेम आहेत. बरोबर. पण 2x2 चा 2x2 चा हा वाला डिटर्मिनंट घेतला मी, 1 1 2 1. सो हा काय येतोय? 1 - 2. किती आला? -1. -1 नॉन झिरो. म्हणजे आपली मॅक्झिमम ऑर्डर काय? नॉन झिरोची 2. सो रँक किती आला? 2. अंडरस्टूड एव्हरीवन? बघा, Yes. आतापर्यंत 2 मेथड शिकवल्या मी रँक कॅल्क्युलेट करायला. तिसरी मेथड आत्ता शिकवतोय. सो तिसरी मेथड आहे सी. तिसरी मेथड आहे रो इक्लॉन फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं त्याला. 1 1 2 1 2 1 आणि 2 2 1. येस. सो याला रो इक्लॉन फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायसाठी काय करायचं माहितीये? बघा, रो इक्लॉन फॉर्म कसा असतो? 1 1 2 सपोज असा आहे, 0. आणि बघा, हा 1 आहे ना, याच्या खालचा एलिमेंट 0 आला पाहिजे. मग इकडे 2 1 1 2 काही असलं तरी चालेल. ओके. त्याच्यानंतर आता पुन्हा ह्या रो वर आला, याच्या खालचा हा एलिमेंट 0 आहे. सो 0च्या खालचा ऑलवेज 0 असणार डेफिनेटली. त्यानंतर 2 च्या खाली इथे 2 आहे. येस. 1 च्या खाली 2 आहे. सो 2 खालचा एक एलिमेंट 0 करायचा आहे आपल्याला, डेफिनेटली करावा लागेल. येस. आणि मग 2 1 2 इथे काही येऊ शकतं, कॉन्स्टंट येईल, काही येईल, कॉन्स्टंट येईल, 2 येईल, 1 येईल, 3 येईल, किंवा 0 येऊ शकतो. येस. आवर रँक विल डिपेंड ऑन दॅट. Okay, so let us check rank for this matrix by converting into row echelon form. Row echelon form प्रत्येकाला कळालाय कसा असतो? हो. Okay, Upper so let us triangular type. yes, upper triangular type.
Yes, so let us try to convert this matrix by using row operation into row echelon form. So let us say that first I want to make this 0 and these two elements as a 0. So I will make operation R2 changes to R2 minus R1. Everyone is familiar with this. And simultaneously I will make R3 changes to what I can make R3 minus 2R1. 2R1. Yes. So what I will get this row as it is, then this will result into 0, 1, minus 1, and this third row will result as 0, then 0 and 1 minus 2. How much it is? Sorry, 1 minus 4. -4 minus 4. Minus 3. Yes. So it is in row echelon form. बघा, lower triangular 0 lower triangle भेटलाय, 0 lower triangle भेटला आपल्याला. Yes. So मग रँक किती आहे मॅट्रिक्स ची? 3. येस. सो आता रँक कशी कॅल्क्युलेट करायची? सो एकदा का रो इक्लॉन फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलं, रो इक्लॉन फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलं, येस, रो इक्लॉन फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केल्यानंतर नॉन झिरो पायवोट एलिमेंट म्हणजे लिडिंग एंट्रीज असतात ना. आता 1 1 2 0 1 minus 1 0 0 minus 3. सो लिडिंग नॉन झिरो लिडिंग एंट्री कोणती झाली? ह्या रो मधली पहिली एंट्री नॉन झिरो कोणती झाली? 1. त्यानंतर ह्या रो मधली पहिली नॉन झिरो एंट्री ही झाली आणि या रो मधली पहिली नॉन झिरो एंट्री झाली 3. सो अशा किती एंट्रीज आहेत? हाऊ मेनी एंट्रीज आर देअर? 3. सो रँक इज 3. अंडरस्टूड एव्हरीवन? येस. त्या लिडिंग एंट्रीज नसल्या पायवट. पॉझिटिव्हच असली पाहिजे असं काही नाहीये. आणि पॉझिटिव्ह जर करायची असेल हिला कन्वर्ट, तर मी असं करू शकतो R3 चेंजेस टू -1 किंवा -1 R3. Yes, can I apply this row operation? So it will be R3 by -3. R3 changes to minus R3. Yes, हा तसंही चालेल. बरोबर. R3 changes to minus R3. So that will result in what? So this -3 will become plus 0 0 3. Yes. So now this is मैं वही पूछ रही हूँ, पॉजिटिव क्या? नेगेटिव ऐसे. ऐसा कुछ नहीं है. खाली ये देख, ऐक खाली- खोडू नको, थांब थांब, खोडू नको, 1 मिनिट थांब. अरे सॉरी, अजून मी एक एक्झाम्पल घेणार आहे. ठीक आहे, काय हरकत नाहीये. ओके, सो लेट अस ट्राय फॉर अनदर वन एक्झाम्पल. Solve अरे मेवश, एक मिनट मैं बोलूँ का? हाँ हाँ. मेवश, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जो रो होगी लास्ट वाली, जो 0 0 -3 है, तो उसको तू किससे भी मल्टीप्लाई करेगी तो भी वो -3 का +3 0 को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. तो और इसलिए वो उसका रैंक वही रहेगा. वही पूछना था, पाइवट एलिमेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है ना, बस उतना ही. हाँ, कुछ कुछ भी नहीं, चलेगा, बस सिर्फ बस pivot नॉन element झिरो चलेगा. चाहिए, बस Only नॉन झिरो non-zero. चाहिए, ओनली नॉन झिरो. बस. ओके, आणि ये मला काय ये विचारायचं होतं, हा. जो सेकंड रो होता आणि तो मिडल वन होता ना, हम्म. तिथे जर 0 आला असता आणि डायगोनलचे एलिमेंट आठवतात तुला, 1 1 आणि -3 होतं, बरोबर? हाँ, हा, तो वन तिथे हाँ डायगोनल -3. आता हा, तो 1 0 असता हाँ आणि तर इथे इथे -3 आहे तसं असता, हाँ तर मग रँक काय असती? 2च का? थांब. बघा, हा, 2. हा, तर असं असतं. तर मग आपण काय करू शकलो असतो बघ, 1 1 2 0 0 2. ओके, सो आता आपल्याला काय पाहिजे? पायवोट एलिमेंट आणायचं आहे, बरोबर. आणि पायवोट एलिमेंट म्हणजे जो काही नॉन झिरो एलिमेंट आहे त्याच्या खालचा एलिमेंट 0 झाला पाहिजे, बस. ओके, सो हा नॉन झिरो आहे, सो याच्या खालचा एलिमेंट 0 झाला पाहिजे. सो याला मी काय ऑपरेशन लावलं असतं बघ, ह्या मॅट्रिक्स साठी पर्टिक्युलर. सो बघ, R3 changes to R3, sorry, what I can do is I can make this plus. +3 So 1/3, हाँ 1/3 R3 plus 1/2 R2. So ये क्या हो जाएगा? ये -1 1/3 R3. So 1/3, sorry, 1/3 into -3 plus 1/2 into 2. So ये क्या हो जाएगा? -1 और ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 0. तो ये हो गया 0. आता किती आहेत पायवोट एलिमेंट सांग मला? 1 आणि 2.
हे तर 0 झाले. समजलंय तुला? बट ते 0 पण चेंज होणार ना लास्ट रो मधले. कोणते 0 चेंज होणार? ओके, लेटेस्ट चेक. हे 0 चेंज होतात का? 1 1 2 0 0 2 0 0 -3. ओके, सो I made operation R3 changes to 1/3 R3 plus 1/2 R2. ओके, सो ह्या एलिमेंट साठी करतो. सो 1/3 0 plus 1/2 0. येस येस, सॉरी. हा हा. ओके, सो समजलंय प्रत्येकाला? Let us not waste much more time in this rank. We are wasting too much time in this silly rank. We have to check for inverse and G inverse also. See how much time is left. We have already crossed 10. Yes, understood? त्याची रँक काय होती मग? रँक किती होती? 3 होती. पहिला याची 3 होती ना. दुसऱ्याची आता दुसऱ्याची 2 होती. Okay, so so let us check for this one. So to make non-zero, this element non-zero, let me apply operation. पहिला मला हे 0 होत आहेत की नॉन झिरो होत आहेत याच्याशी मॅटर नाही. पहिले मला या दोघांना 0 करायचंय. सो मी काय करेल, तर R3 चेंजेस टू R3 मायनस R1. येस, आणि R2 चेंजेस टू R2 minus 2R1. Yes. So what will give me this? So 1 1 2. Then this is 0 0 0. R2 minus 2R1 na. So 2 minus 2, 2 minus 2, 2 minus 4. So this will give me 0 0 0, and this will give me 0 0, and 0. this is 0 होईल का? आपण 0 झाला. Yes. So how many leading elements are there? 1 1. So rank of this matrix is 1. 1. Understood everyone? Yes. येस. Okay, let us see some properties. की rank of आत्ताच बघा 1 1 2 त्यानंतर 2 2 4 आणि 1 1 2 या मॅट्रिक्सची रँक किती आली होती? हॅलो बोल. ह्याच्यामध्ये पण 2 रोज सेम आहेत बरोबर. मग ती एक इंडिपेंडेंट पेअर होईल आणि दुसरी वाली एक इंडिपेंडेंट. मग त्या दुसऱ्या पहिली जी डेफिनेशन होती रँकची त्यानुसार काय आलं रँक मग? 2 इंडिपेंडेंट. पहिल्या डेफिनेशन नुसार आता बघूया. ओके, सो लेटेस्ट पहले वाला जो एग्जांपल लिया था उसमें मेरा रैंक 2 आ रहा है. पहला वाला कौन सा? 1 1 2 2 2 4 और 1 1 3 वाला. 2 2 4 और 1 1 1 1 3 2 था तो 1 1 3 था क्या? अरे इथे वेगळं काहीतरी असेल. ठीक आहे, आपण एक्झाम्पल सारखे चेंज 2 होतं 2 1 1 2 होतं त्याची रँक 1 आली. लास्ट वाले रो का मैंने पूछ रही. 1 1 3 है कि 1 1 2 है? 1 1 2 है. दिस इज 1 1 2 है. ओके देन ठीक है. Okay, so let us check for this example. Okay, rank 1. So this was rank 1. So आपण पहिल्या तिन्ही डेफिनेशन करून बघूया. ओके, सो 3x3 मॅट्रिक्स घेतलं तर ऑब्विसली 0 येते. येस. ओके, ऍटलिस्ट वन चेक केला ना 0 आला ना तरी बास आहे आपल्याला. सॉरी 1 नॉन 0 आला ना तरी बास आहे असतं आपल्याला. बरोबर. सो आता बघा इथे फाइंड करायला लागेल आपल्याला. बघा कोणताही मॅट्रिक्स घेऊन बघा तुम्ही. 2x2 चे कुठलाही कॉम्बिनेशन. हा बघा 2x2 चा कुठलाही कॉम्बिनेशन बघितला ना तू 1 1 1 बरोबर. सगळे कॉम्बिनेशन 0च देत आहेत. बोल. हा काय बोलतो आपण दुसरी मेथड बघितली बघ की ज्याच्यामध्ये दोन डिपेंडंट व्हेरिएबल असतात आणि त्यातला कुठला तरी इंडिपेंडंट असतो. सो ह्या एक्झाम्पलला आता 1 1 2 आणि 1 1 2 हे दोन. हा मी ते त्याच्यावर पण येतो. सो 2 मग तशी करायला घेतलं 2 येईल ना कारण 2 नाही थांब ना दाखवतो ना. त्याची पण रँक ऐक ना स्नेहल, मला बोलू दे ना आता. सो रँक त्याची पण 1च येईल. मी सांगतो कसं. ठीक आहे, पहिले ह्या मेथडने बघितलं तर 2x2 पण सगळे मायनर 0 येत आहेत. सो 1x1 मायनरच नॉन 0 आहेत. आता सेकंड मेथडने बघायला गेलो. येस, 1 1 2 2 2 4 आणि 1 1 2. येस. सो आता जर मी बघितलं तर हा माझा R1 आहे. सो या R1 ला जर मी 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर मला R2 मिळतोय. येस.
आणि पुन्हा याच R1 ला जर मी 1 ने मल्टिप्लाय केलं तर मला काय मिळतोय, R3 मिळतोय. सो म्हणजे R2 आणि R3 हे कोणावर डिपेंड आहेत, R1 वर डिपेंड आहेत. एक्झॅक्ट. सो मग इंडिपेंडेंट कोण झाला, एकटाच R1 झाला. जितू कळलंय, हा, समजा क्लिअर डाऊट, हो. समजा. So let us move on forward. Let us not waste much more time in this rank. So let us see some. Yes. So we are now clear with the rank. Okay. So now, okay. So आता आपण हा जो एक्झाम्पल घेतला 112, 224 आणि 112. So याची रँक किती आली होती, 1. सो मग आता बघा, एक प्रॉपर्टी आहे की एक्सेप्ट वन रो, बघा, एक्सेप्ट वन रो इफ ऑल अदर रोज आर डिपेंडंट देन रँक इज ऑलवेज 1. म्हणजे जर एक रो कन्सिडर केली आणि बाकी सगळ्या डिपेंडंट असल्या ह्या एका रोला, तर तेव्हा आपण म्हणू शकतो की रँक 1 असते. आणि रँक 0 केव्हा येते, जेव्हा मॅट्रिक्स नल मॅट्रिक्स असेल तेव्हाच रँक 0 येते. येस. अदरवाईज कोणत्याही मॅट्रिक्सची रँक 0 येत नाही. नॉन मॅट्रिक्सची रँक कधीच 0 येत नाही. कीप इट इन माइंड. राहील लक्षात? हो. हॅलो, हो अंडरस्टूड? हो हो हो. पुन्हा हे बघ, बोल राज जितू. पुन्हा बोल. ऐक, दोन मॅट्रिक्स आहेत 0 0 0 0, किती ऑर्डरचे असो, 2x2 3x3, आणि दुसरा आहे 1 2 1 2 किंवा 2 4, बरोबर. सो हा जो मॅट्रिक्स आहे, ज्याच्या सगळ्या, असा मॅट्रिक्स ज्याच्या सगळ्या एंट्री 0 असतात त्याला म्हणतात नल मॅट्रिक्स किंवा 0 मॅट्रिक्स. त्याची रँक नेहमी 0 असते. क्लिअर? येस ऑर नो, से समथिंग. हा पण नल मॅट्रिक्स आहे, याची पण रँक नेहमी 0 असते. येस, अशा मॅट्रिक्सची रँक नेहमी 0 असते. आणि दुसरा मॅट्रिक्स ज्याची रँक नेहमी 1 असते तो म्हणजे, बघा, R1, इथे दोन मॅट्रिक्स आहेत, 2 रोज आहेत, त्यापैकी एक रो इंडिपेंडेंट आहे, बाकी सगळ्या रो म्हणजे उरलेली रो त्याच्यावर डिपेंडेंट आहे. पुन्हा इथे जर बघितलं असतं 1 1 2, त्यानंतर 2 2 4 आणि 3 3 6, बरोबर. सो एक रो इंडिपेंडेंट आहे, उरलेल्या दोन त्याच्यावर डिपेंडेंट आहेत, त्याच्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये आहेत. सो मग असं जेव्हा मॅट्रिक्स असतील तेव्हा त्याची रँक नेहमी 1 असते. कळालं? ओके, लेट अस मूव्ह फॉरवर्ड. बघा, दोन मॅट्रिक्स असतील ए आणि बी. ओके, सपोज ए ची रँक आहे R1 आणि बी ची रँक आहे R2. येस. आणि जेव्हा मी त्यांचं मल्टिप्लिकेशन करतो तेव्हा त्या मल्टिप्लिकेशन करून येणाऱ्या मॅट्रिक्सची जी रँक असते ती ह्या R1 आणि R2 पैकी जो मिनिमम असेल, येस, तेवढी असते किंवा त्याच्यापेक्षा लहान असते. फॉर एक्झाम्पल, लेट अस कन्सिडर दिस टू मॅट्रिसेस 1 2 2 1 आणि अगेन 1 2 2 4. तो याची रँक किती येईल, 1 2 2 1 ची 2, आणि याची रँक किती येईल, 1. येस. सो आता जेव्हा मी यांचं मल्टिप्लिकेशन करेल त्यानंतर जो मला मॅट्रिक्स मिळेल याला ए कन्सिडर करूया. सो मग रँक ऑफ ए बी विल बी लेस दॅन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1, 2. सो व्हॉट इज मिनिमम ऑफ 1, 2? 1 आणि 2 पैकी मिनिमम काय आहे, 1. सो रँक ऑफ ए बी विल ऑलवेज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1. ओके, येस अंडरस्टूड एव्हरीवन? येस. Okay, so fine. Let us move. We are done with our ranks. There are some other properties also. Yeah, remember, if A is a matrix 1 2 2 3, so then its transpose is A transpose. So A transpose मध्ये काय करतो आपण, हा जो मॅट्रिक्स आहे त्याचा रो चे कॉलम करतो, कॉलमचा रो. तो रो काय आपली 1 2, तर मग आपला पहिला कॉलम काय 1 2,
येस. आणि दुसरी रो काय 2 3, त्याचा कॉलम काय 2 3. सो दिस इज ट्रान्सपोज. तो जर याची तर ए रँक ऑफ ए आणि रँक ऑफ ए ट्रान्सपोज ऑलवेज इक्वल असतात. येस, क्लिअर विथ दिस? Yes. Okay, done. So we are done with the rank. Shall we move forward to inverses? Yes. Okay. So inverse च्या दोन फॉर्म्युले डेफिनेशन आहेत. हे दोन डेफिनेशन आहेत. A into A inverse equal to I, which is also equal to A inverse into A. This is the definition of inverse. But for that one condition is necessary, that determinant of A should not be equal to 0. जीत माइक ऑफ करना. Hello. Yes. हाँ बोल आता राज. सो इनव्हर्सच्या दोन डेफिनेशन मेन दोन कंडिशन आहेत ज्याच्याने आपण इनव्हर्स काढू शकतो. सो फर्स्ट इज ए इंटू ए इनव्हर्स इज इक्वल टू आय इज इक्वल टू ए इनव्हर्स इंटू ए अँड वेअर डिटर्मिनंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अँड सेकंड कंडिशन ऑल्सो देअर ए इनव्हर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू adjoint of A. There also determinant of A is not equal to 0. Yes. So to exist any to exist inverse exist करण्यासाठी मेन कंडिशन काय आहे की त्याचा डिटर्मिनंट 0 आला नाही पाहिजे. Yes. So shall we start with the examples? दोनच डेफिनेशन आहेत. आता हे ऍडजॉइंट काय आहे, मायनर कोफॅक्टर काय आहे हे सगळं मी सांगतो, पण पहिले इथपर्यंत डेफिनेशन क्लिअर आहेत दोन्ही फॉर्म्युले. ओके, सो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट विथ द 3x3 मॅट्रिक्स. We don't need to waste the time on the 2x2 matrix. Okay, so 1 2 3 1 1 2 and 1 2 1. So here we will always talk about the non-singular matrix. That means their determinant is not equal to 0. Again, when determinant is equal to 0, we will see in the G inverse. Okay, so let us see by first method. Okay, so determinant, what is determinant of this matrix? Okay, we will solve by second method first, adjoint method, and then again we will that equation, what to do with that equation, we will see another way, okay. So first of all we will see this. So what is determinant of A? Let us check first determinant. So what is determinant of A? 1 minus 4. 1 minus 4. Okay, let us check once. Plus 3 into 2. 2 येतोय. So determinant of A is 2. So which is not equal to 0. So determinant 0 नाहीये याचा अर्थ इनव्हर्स एक्झिस्ट करतो. एवढं तर कळालं आपल्याला. Yes. So determinant of A is equal to 2, which is not equal to 0. So inverse A inverse exists. इतना तो समझ आ गया. अभी इसका इनवर्स कैसे निकालने का? तो यहाँ से दो मेथड से हम इनवर्स निकाल सकते हैं. एक एडजॉइंट मेथड और दूसरा A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू I. ये इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, जिसको हम रो ऑपरेशन भी कहते हैं. ओके, सो आता सर्वात पहिले ऍडजॉइंट मेथड बघूया. सो आता प्रत्येकाचा ऍडजॉइंट काढावा लागेल, पण त्यासाठी आपल्याला प्रत्येकाचे मायनर्स काढावे लागतील. बरोबर? येस. सो ऍडजॉइंट काढण्यासाठी पहिले मायनर्स काढावे लागतील आणि को फॅक्टर्स काढावे लागतील. सो M11 काय येईल? तर हा वाला मॅट्रिक्स. M11 काय येईल? तर ह्या रो झाकल्यानंतर जो मॅट्रिक्स येतो तो. सो M11 येईल -3. M12 म्हणजे या एलिमेंटच्या करस्पॉन्डिंग मायनर 1 1 2 1. सो विच इज मायनस. हा. M13 टेल मी क्विक. पुढचं करत जा. 1 1. ओके. M21. So M21 is this. So this is element 2 2 3 1. So 2 minus 6 minus 4. M22. So what is that?
-1. 131. Okay, -2. M22 1131. So -2. M23. So Zero. 2 घेतला. Yes, 0. त्यानंतर M31. M31 काय आहे? 1. 1. M32. -1. -1. ओके. M32 -1 येतं. आणि पुढचं काय आहे? M33 किती येतं? -1. Yes. M33 -1 येतं. सो हे झाले मायनर्स झाले. सो आता आपल्याला को फॅक्टर्स लिहावे लागतील. येस. सो पुन्हा C11 को फॅक्टर. सो को फॅक्टर काय असतो तर -1 I + J. सो हिअर I + J काय असेल तर आता को फॅक्टर डायरेक्ट आपण को फॅक्टर मॅट्रिक्स तयार करूया. ओके. को फॅक्टर मॅट्रिक्स डायरेक्ट तयार करू आपण कारण आपल्याला लिहावा लागतो तो. सो को फॅक्टर मॅट्रिक्स. सो कसा तयार करायचा सांगतो. सो हे मायनर्स आहेत. हे मायनर्स आहेत. सो हे मायनर्स लिहून घ्या पहिले. सो M11 राज ऐक ना, M23 ची व्हॅल्यू 0 नाही येते, 1 येते, -1 येते. M23 ओके. M23 कुठे? हा वाला आहे. तो याच्या करस्पॉन्डिंग काय येईल? 1 2 1 2. सो 2 - 2 0. येस. सॉरी. सो -3 -3 1. त्यानंतर -4 -2 0. लिहिताना मी उभं लिहिलेलं त्यासाठी सॉरी. म्हणजे हे समजते ना तुम्हाला? 1 1 1 2 1 3 असं आहे ते. ओके. अँड देन अगेन 1 -1 -1. सो दिस इज 1 -1 -1. सो को फॅक्टर मॅट्रिक्स कळाला तुम्हाला कसा आला? येस. हॅलो. हो कळलं. ओके. सो आता फक्त आपल्याला हा को फॅक्टर मॅट्रिक्स नाहीये तर हा मायनर मॅट्रिक्स आहे. को फॅक्टर मॅट्रिक्स केव्हा निघेल? जेव्हा आपण त्याला -1 I + J ने मल्टिप्लाय करू. येस. या प्रत्येक मायनरला जेव्हा आपण साइन फॅक्टरने मल्टिप्लाय करतो तेव्हा आपल्याला को फॅक्टर मिळतं. सो इथे बघा ही एंट्री A11 आहे. ही एंट्री A12 आहे. ही एंट्री A13 आहे. त्यानंतर ही एंट्री काय आहे? A21 A22 A23. ही काय आहे? A31 A32 आणि A33. सो बघा ज्यांची सम ऐका. ऑड येईल त्यांना -1 लिहायचं ना. हा, ह्या जे सम आहेत ना हे जे 4 आहेत हे वाले जे 4 जण आहेत. सो यांची जर सफिक्सची ऍडिशन सॉरी हा नाही हा वाला. सो यांच्या सफिक्सची जर ऍडिशन केली तुम्ही तर 2 + 1 3 2 + 1 1 + 2 3 2 + 3 आणि 3 + 2 5 5 येतात. बरोबर. सो यांची सम काय येते? ऑड येते. सो दॅट्स वाय यांचं साइन चेंज होणार फक्त बाकीच्यांचे साइन सेम राहणार. येस. ह्या डायग्राम मध्ये बघा ते जो स्क्वेअर बनतोय किंवा हे बनतोय ते वाले चेंज होतील. ओके. सो दॅट्स इट की जो स्क्वेअर बनतोय. सो मग म्हणजे कोणते ऐका ऐका. हा जो सेंट्रल एंट्री आहे त्याचा लेफ्ट राईट वरचा खालचा यांचे साइन चेंज करून टाकायचे फक्त मायनर मॅट्रिक्स मधले. येस. दॅट इज अवर को फॅक्टर मॅट्रिक्स. समझा सबको को फैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकाला? यस मैं समझा. हाँ. ओके. सो अभी एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहता है? तो ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स. सो ये CIJ जो मैंने निकाला है ये को फैक्टर मैट्रिक्स है. उसका ट्रांसपोज. तो उसका ट्रांसपोज क्या आएगा? तो उसका ट्रांसपोज ये आएगा. ये देखो 3 1 1 4 -2 0 1 1 -1. सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए. सो अभी फॉर्मूला क्या था हमारा ए इनवर्स का? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. सो दैट इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था? 2 1/2 -3 4 1 1 -2 1 1 0 -1. सबको समझा ये मेथड? यस.
ओके क्लियर? ये हमने 12th में ही करा है तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैंने एक सम कराया है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फिर भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जिसमें ये पूरा डिटेल में, तो आप 15 मिनट का भी वीडियो देखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, सो अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ 2x2 का। यस, जिससे मैं a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये वाला मेथड सिखाऊंगा। तो 1 2 2 3, यस ये मेरा मैट्रिक्स है। तो फिर मैं कंसीडर करूंगा, लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन। सो a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, तो 1 2 2 3 ये मेरा इक्वेशन है, मेरा ए मैट्रिक्स है। ए इनवर्स एज इट इज रहेगा और मेरा आई क्या रहेगा, ये अगर 2x2 है तो मेरा आई भी 2x2 रहेगा। समझा? अभी हम इस पे रो ऑपरेशन करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करेंगे और इधर जो वाला मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारा ए इनवर्स रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टू मेक दिस आइडेंटिटी, लेट अस मेक फर्स्ट दिस 0. So to make this 0, what we will do, R2 changes to R2 minus 2R1. Yes, so what will it give? 0 minus 1. Understood? Into A inverse, and similar operation we have to apply here. So 1 0 0 1, so 0 minus 2, so minus 2 and 1. Sorry, 1th runner. Okay, 1th runner. Yes, 1 minus 0. Yes, so this is first I made this 0, then I have to make this 0. See the algorithm. I made this 0. Now I have to make this 0 using this element. So what operation I will apply? मी इथे लिहितो का. So I will apply R1 changes to R1 minus, sorry, R1 plus R2. Yes, R1 changes to R1 plus R2. So what it will give me? This will this will give me same 0 minus 1. Yes. Okay, 2 times R2. Yes, it's 2 times R2. So this will remain as it is. Then R1, so this will be 1 plus 0, 1 plus 2, 2 into 0. So 1 as it is. 2 plus this is giving me 0, A inverse. And again, minus 2, 1. So applying this row operation. So minus 2 plus 2, R1. Yes. So which is giving me 0. And again 1 plus 2 into 0, so which is giving me 1. Okay, understood up till here? Now I have to make just simply this as 1 because I want identity matrix. So I will apply R2 changes to minus R2. Yes, so I will multiply whole the sign by 1. So what it will give me? Sorry, minus 1. So 0 0 2 minus 1. So my A inverse is nothing but 0 1 2 minus 1. Understood? Clear है सबको? Yes. सब ओके। अभी 2x2 मैट्रिक्स रहेगा ना तो उसके लिए मैं शॉर्टकट भी बताता हूँ एक। यस, सबको पता होगा फिर भी ये मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स में डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। कैसे? खाली मुझे एक ही चीज करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। कितना आएगा? 3 minus 4 minus 1 आ गया। तो अभी मैं खाली लिखूंगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन minus 1। और इधर मैं क्या लिखूंगा? तो इधर मैं क्या करूंगा? यस, तो ये जो दोनों है, ये दोनों को मैं इंटरचेंज, सॉरी व्हाट इट विल हैपन, यस ये दोनों को मैं इंटरचेंज करूंगा 3 1। यस, और ये जो दोनों है ये दोनों का खाली साइन चेंज करूंगा। तो दिस विल गिव मी द ए इनवर्स। सो व्हाट इज ए इनवर्स नाउ? So multiply minus sign into whole, so this will give me minus 3 2 2 minus 1. In the last sum, maybe in the row operation I have made some mistake, that's why our inverse came different. But check again the row operation where we have made mistake. But this is the shortcut.
अंडरस्टूड एव्हरीवन? हॅलो. प्रिन्सिपल डायगोनल्सला इंटरचेंज करायचं आणि नॉन प्रिन्सिपल डायगोनलला फक्त साइन चेंज करायची. येस. हे फक्त 2x2 लाच ऍप्लिकेबल आहे ना? हा, हे फक्त 2x2 ला ऍप्लिकेबल आहे. कारण की बघ ना, हा काय A21 आहे आणि हा A12 आहे. सो याचे साइन चेंज होणार आहे ते तर आपल्याला माहिती आहे, बरोबर. आणि जेव्हा मायनर्स घेऊ तेव्हा याचा मायनर काय येणार आहे? हा. याचा मायनर काय येणार आहे? हा. याचा मायनर हा. याचा मायनर हा. पण जेव्हा आपण ट्रान्सपोज करू तेव्हा पुन्हा हे त्यांच्या जागी जातील. कळतंय? बघ 1 2 3 4. सो आता मायनर मॅट्रिक्स लिहिला मी, तर याचा मायनर हा, याचा मायनर हा, बरोबर. याचा मायनर हा, याचा मायनर हा. सो मायनर मॅट्रिक्स लिहिला मी. त्याच्यानंतर फॅक्टर मॅट्रिक्स साठी मी त्याला मायनसने मल्टिप्लाय केलं, ह्या दोघांना मायनसने मल्टिप्लाय केलं. येस, अंडरस्टूड. आणि जेव्हा आता याचा ट्रान्सपोज घेईल मी तेव्हा काय होईल? हे पुन्हा हे ऍज इट इज राहतील, पण हे पुन्हा त्यांच्या जागी विथ द चेंज साइन. अंडरस्टूड? सो दॅट्स वाय दिस इज द शॉर्टकट. Okay. Okay, so let us be very clear with the inverses. So this was all about the inverses, how to calculate inverse. But we also need some important properties of inverses. Okay, so we will cover the important properties of inverses in the 5 minutes itself, and then we will start with the G inverse, which is most important thing. Okay. So let us see some properties of inverses. So see, if A is see, most important topic. If determinant of A is 0, A inverse is not exist, does not exist, or exist then it is not unique. Understood? Because our G inverse is not unique. That we will see in the next example. Okay. क्लियर है ये सबको? सेकंड, Yes. ए इनवर्स इफ एक्झिस्ट, कारण की जर नॉन झिरो असेल तर एक्झिस्ट करतो, मग जर एक्झिस्ट करत असेल तर ऑलवेज युनिक असतो. थर्ड प्रॉपर्टी की जर हा, तर ए इनवर्सचा डिटर्मिनंट म्हणजे दोन मॅट्रिक्स आहेत, ए इनवर्सचा डिटर्मिनंट हा 1 अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए असतो. सो मग तुम्हाला जर मॅट्रिक्स दिला असेल 1 2 2 1 आणि तुम्हाला विचारला असेल डिटर्मिनंट ऑफ ए इनवर्स, सो तुम्ही काय काढाल? सरळ डिटर्मिनंट ऑफ ए काढाल. सो किती येईल? 1 - 4, सो विच इज -3. आणि सरळ लिहाल की डिटर्मिनंट ऑफ ए इनवर्स इज -1/3. क्लियर है सबको? Yes. ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करने का? ओके. देन अगेन थर्ड थिंग कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज सेम एज ए इनवर्स का ट्रांसपोज. यस. सो 1 2 2 1. यस, हा ए मॅट्रिक्स आहे. सो मग तुम्हाला ए ट्रांसपोजचा इनवर्स काढायचा आहे. सो तुम्ही पहिले ए इनवर्स काढून ट्रांसपोज त्याचा घेऊ शकता, उसका ट्रांसपोज ले सकते, या फिर पहले ट्रांसपोज लेके उसका इनवर्स कर सकते. दोनों बोथ वेज में ये ट्रू है. समझा सबको? Yes. Okay, let us move forward. Okay, most important property is coming here. See, most important property is coming here. Mark this property. So if AB is the multiplication of two matrices, then AB inverse is B inverse into A inverse. Yes. Solve one example based on this. I will give you. So let us say A is equal to 1 2 1 3 and B is equal to 2 1 1 1. So याच्यासाठी ही प्रॉपर्टी चेक कराल? Yes. हो. मग काय करायचं हे बघा. अपर्णा, सुप्रिया, इज देअर सुप्रिया? Yes. Okay, so what to do here?
फर्स्ट ऑफ ऑल या दोघांची मल्टिप्लिकेशन करायचं आणि मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर एक मॅट्रिक्स मिळेल सी, त्याचा इन्व्हर्स काढायचा, त्याला म्हणायचं 1. त्यानंतर दुसऱ्यांदा काय करायचं, ए चा सेपरेटली इन्व्हर्स काढायचा, बी चा सेपरेटली इन्व्हर्स काढायचा. यस. आणि मग दोघांना ह्या ऑर्डर मध्ये मल्टिप्लाय करायचं, बी इन्व्हर्स इंटू ए इन्व्हर्स, ए इन्व्हर्स इंटू बी इन्व्हर्स नाही, बी इन्व्हर्स इंटू ए इन्व्हर्स, असं मल्टिप्लाय करायचं. आणि मग त्यांच्या मल्टिप्लिकेशननी जो काही मॅट्रिक्स येईल त्या मॅट्रिक्सला डिनोट करायचं लेटेस्ट डी, डी इन्व्हर्स. ओके, किंवा डी. सो मग जो काही मॅट्रिक्स येईल, जो काही मॅट्रिक्स येईल ते दोन्ही मॅट्रिक्स चेक करायचे, सी आणि डी, सी इन्व्हर्स आणि डी. जर दोन्ही इक्वल येत असेल तर ही प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय होते, आणि सॅटिस्फाय होणारच. चेक करा. येस. ओके. अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड फिफ्थ property is if A is symmetric then A inverse is also symmetric. Very much important property. If A is symmetric then A inverse is also symmetric. Yes. Whenever you can apply, yes, here itself it proves na. See, A transpose is equal to A असेल तर A symmetric म्हणतो आपण. Yes. So मग A Yes. transpose inverse is same as A inverse. Equally we can say that. Yes. या दोन्हीकडे इन्व्हर्स अप्लाय केला तर A transpose inverse is same as A inverse. So A inverse is A inverse. And we can also say that A inverse, A transpose inverse as A inverse transpose. Yes. So let So us therefore say, A inverse ha. is symmetric. Yes. So therefore A inverse is satisfying the property of symmetry. So A inverse is symmetric. Yes. So use this property when you have asked the proof of this. And remember why I am telling you all these properties asymmetric है तो उसका inverse भी symmetric रहेगा वगैरह वगैरह. तो हमारे जो इंटरनल आ रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना नहीं पड़ेगा. इसके लिए मैं ये सब प्रॉपर्टीज भी बता रहा हूँ, लिख के रखो. इंटरनल में अगर वाइवा वगैरह हुआ तो उसमें अगर कुछ पूछा ऐसा तो ये प्रॉपर्टीज अगर आती है तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. यस. सो आई एम मेकिंग यू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो. ओके सर. यस. एंड फिफ्थ, अगर हमें पता नहीं ना हमारा एग्जाम कैसा होने वाला है, वेदर इट इज गोइंग टू बी एमसीक्यू और रिटर्न. यस. सो वी आर प्रिपेयरिंग इन द बोथ वेज. इफ एमसीक्यू इज देयर देन देयर शुड बी द क्वेश्चन लाइक दिस, कि ये प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो तो सॉल्व करने के लिए ज्यादा कुछ दे नहीं सकते, टाइम नहीं है उतना. यस. सो फिर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. तो ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान दो. यस. मैंने पूछा आज मैम से. हाँ. यस. सो व्हाट शी सेड, वो बोले अभी जो इंटरनल एग्जाम है वो उसमें शॉर्ट आंसर ही रहेंगे, एमसीक्यूज नहीं. ओके. शॉर्ट आंसर. तो दीक्षित मैम उसमें ये से मिली प्रॉपर्टी तो वही बोले. यस. यस. सो शॉर्ट आंसर रहेंगे तो इसका मतलब एक ही बनता है कि वो शॉर्ट आंसर शॉर्ट ट्रिक से निकलेंगी. तो उसके लिए हमें ये सब पता रहना चाहिए. समझे. तो ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करके हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं. यस. एंट्रेंस में भी वही चीज होती है ना कि शॉर्ट आंसर रहता है, बस हमें ट्रिक आनी चाहिए. तो वो ये सब प्रॉपर्टी से आएगी. अभी देखो डायगोनल मैट्रिक्स का क्या झोल है, इनवर्सेस ऑफ सम स्पेशल मैट्रिसेस. तो उसमें मैं दो ही मैट्रिसेस करा रहा हूँ और उनकी ही प्रॉपर्टीज है. तो अब अगर मैट्रिक्स अपना डायगोनल है तो उसका इनवर्स कैसे निकालने का. तो लेट अस से A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स 1 2 0 0. सो इसका इनवर्स क्या आएगा मालूम है क्या. इसका इनवर्स आएगा लेट अस से 3 2. हाँ, क्योंकि 1 2 लिया तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा. तो इसका इनवर्स ना डायरेक्ट हम कह सकते हैं 1/3 0 1/2. यस, दैट्स इट.
Yes, this is the property of diagonal matrices. If diagonal matrices, let us say D is a diagonal matrix with the element xi, okay, with the element xi. ये एलिमेंट कौन से एलिमेंट है? डायगोनल एलिमेंट. ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स ये डी का इनवर्स इज डी मैट्रिक्स द अनदर मैट्रिक्स डी with the diagonal मैट्रिक्स डी with the diagonal elements 1 by xi. तो ये स्टेटमेंट तुम्हें समझ नहीं आएगी, पर ये एग्जांपल से समझ में आएगा. तो अगर मेरा मैट्रिक्स ऐसा है A00 0B0 00C, यस, तो इसका A इनवर्स क्या आएगा? 1 by A 0 0 0 1 by B 0 0 0 1 by C. Yes, understood everyone? Yes. सबको समझा? किस किस को ये प्रॉपर्टी पता थी? रेज योर हैंड. से yes or no. अरे लवकर बोला म्हणजे मला पुढे जाता येईल. ओके, येस, ओके. सो दॅट्स इट. म्हणजे माझ्या लेक्चरचा काहीतरी उपयोग झाला. सो याच्यावर बेस्ड आपल्या म्हणजे जे सरलीचं जे बुक आहे ना, त्यामध्ये याच्यावर बेस्ड 2-3 एक्झाम्पल बघितले ज्याच्यामध्ये हीच प्रॉपर्टी यूज झालेली आहे. येस, सो दिस इज समथिंग डिफरेंट विच वी कैन अप्लाई इन अवर सॉल्विंग पार्ट. यस, और यहाँ पे और एक चीज मैं याद दिला दूं, तो तुम्हें याद है क्या मेवश, अगर हमारा डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा ए, अगर हमारा डायगोनल मैट्रिक्स ए लेट अस से ए बी, तो मेवश आप बताओ कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा ए का? यस, ए बी. यस, और 3x3 रहेगा तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. यस, सो एबीसी, ABC. ये हमारा डिटर्मिनेंट रहेगा. यस, सो दैट्स इट. यहाँ से ही हमें ये वाला डिटर्मिनेंट है ना, तो ये दोनों का यूज करके ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया. और जनरल हमारा एडजॉइंट मेथड है ना, तो एडजॉइंट मेथड अप्लाई करके इसका इनवर्स निकालने की ट्राई करो, आपको डेफिनेटली यही आंसर मिलेगा. देखो 1 by A 0 0 0 1 by B 0 और 0 0 1 by C. यस, और एक चीज, अगर मेरा मैट्रिक्स सी, अगर दीपाली आता तू सांगा. यस, जर माझा मॅट्रिक्स असा असेल, लेट अस से 0 1 मायनस 0 1 2 प्लस 2 आहे 0, सो याचं डिटर्मिनंट काय येईल? 3 नाही 0 नाही, थांब जरा. 3x3 नॉन प्रिन्सिपल डायगोनल 3x3 बघतोय आपण. 0 B 0 C 0 0. यस, सो आता याचं डिटर्मिनंट काय येईल? स्नेहल थांब जरा, दीपालीला सांगू दे. दीपाली बोल. 0 येईल जर प्रिन्सिपल डायगोनलचे प्रोडक्ट बघतो ना. हा, स्नेहल सांग काय आहे? मायनस एबीसी. यस, तो सी जर डायगोनल मॅट्रिक्स असेल तर त्याचा डिटर्मिनंट नेहमी एबीसीच येतो. फक्त जर प्रिन्सिपल डायगोनल असेल तर म्हणजे एबीसी म्हणजे डायगोनल एलिमेंटची मल्टिप्लिकेशनच येते. फक्त प्रिन्सिपल डायगोनल असेल, यस, तर तो प्लस एबीसी म्हणजे प्लस प्रोडक्ट, आणि नॉन प्रिन्सिपल डायगोनल असेल तर मायनस प्रोडक्ट ऑफ एबीसी. अंडरस्टूड दीपाली? Yes, so this is the thing. But when we talk about the inverse, so A inverse याचा इनवर्स, सॉरी, सो आपला A जर नॉर्मल प्रिन्सिपल डायगोनल मॅट्रिक्स असेल 0 0 C, तर त्याचा डिटर्मिनंट एबीसी येतो. आणि इनवर्स काय येतो? A इनवर्स काय येतो? तर 1 by A 0 सॉरी 1 by A 0 1 by A 0 0, त्यानंतर 0 1 by B 0 0 0 1 by C. यस, हा येतो. सो आता ह्या डायगोनल मॅट्रिक्सचा इनवर्स काय येणार?
हे बघा, डिटर्मिनंट जरी प्लस, येस, डिटर्मिनंट जरी प्लस, तीच सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे, लक्षात ठेवा की डिटर्मिनंट जरी प्लस किंवा मायनस असला तरी सुद्धा फिर भी ए इनवर्स सेम ही रहेगा. यस, इनवर्स के लिए प्रिंसिपल डायगोनल रहे या कोई भी डायगोनल रहे, हम डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल लेंगे अगर ए इनवर्स निकलना है डायगोनल मैट्रिक्स का. समझा सबको? समझा? येस. यस, हे लक्षात ठेवा, फक्त अप्लाय करा. पण इफ यू वॉन्ट टू व्हेरीफाय then you can find the diagonal, you can find the inverse of this 0 0 a 0 b 0 and c 0 0. इसका इनवर्स तुम निकाल सकते हो अगर तुम्हें ये चीज वेरीफाई करनी है तो. यस, सी, इसका डिटर्मिनेंट माइनस ए बी सी आएगा और ये जो है ये जो एंट्रीज है वो निगेटिव आएंगी, ये एंट्रीज निगेटिव आएंगी, तो ये निगेटिव आएंगी, फिर डिटर्मिनेंट अंदर निगेटिव हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा और ये आएगा. आप चेक करो एक बार. यस, शैल वी मूव टू अनदर स्पेशल मैट्रिक्स? यस. ओके, लेट अस सी द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. यस, ये तो हमने पढ़ा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. यस, सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, which is nothing but A transpose into A. Yes, so ये ऑर्थोगोनल का मैट्रिक्स रहता है, तो इसका प्रॉपर्टी क्या है कि A ट्रांसपोज ही उसका A इनवर्स रहता है. अंडरस्टूड? हेलो? Yes. Yes. Okay, so shall we move to the G inverses? Let me complete the G inverse within the short span. Yes, so I will just take, yes, I will not take much more time of yours. I will just take, how many minutes? I will just take half an hour. No, sorry. Half an hour, not half an hour. Only 20 minutes I will take to complete the G inverse. Okay? And if something remains, then we will see into the next lecture. But I don't think it will remain, because you have understood lot of things. Okay, so shall we start with the G inverse? Okay, फक्त आज 11चा टायमिंग फक्त 11:10 पर्यंत शिफ्ट होईल, जास्त नाही. Okay, let us start with the eagerly waiting for this concept, Raj. Yes, okay. So G inverse, बघा, सर्वात पहिली गोष्ट की आपण इनवर्स एक्झिस्टन्स साठी प्रॉपर्टी काय बघितलेली की जर डिटर्मिनंट नॉन झिरो असेल तरच इनवर्स एक्झिस्ट करतो आणि युनिक असतो. येस. Yes. But what when determinant is 0? So the Moore, whatever its name is, I don't know how to pronounce it, Moore and Penrose. So these were two statisticians who said that there exists a determinant of matrix A which is singular, that is it is having determinant A as 0, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है बट वो यूनिक नहीं रहता. बस इतनी ही बात उन्होंने बोली. समझा? हाँ. पर उन्होंने जो मूरे और पेनरोज है, तो उन्होंने क्या कंडीशन डाली कि देखो, सॉरी, मूरे और पेनरोज, मूरे जो है उन्होंने और फिर पेनरोज जो है उसने अलग कंसेप्ट डाला. तो सबसे पहले मूरे का कंसेप्ट देखते हैं कि मूरे सेड दैट इफ A ओके, सो पहले A क्या है और M क्या है वो पहले कंसिडर करते हैं. तो लेट अस से A इज अ मैट्रिक्स, यस, and M is another matrix which is unique for A. तो ये A के साथ
पेयर होने वाला एक ही मॅट्रिक्स आहे. यस, ए के साथ एक म्हणजे ए साठी हा एकच भाऊ आहे असं अज्युम करा की ए हा आपला मॅट्रिक्स आहे आणि त्याचा भाऊ आहे एम. समजला? सो जर हे दोन्ही भाऊ ती 4 प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करत असतील तर ते दोघं एकमेकांचे इन्व्हर्स आहेत आणि युनिक आहेत एकमेकांसाठी. ते एकमेकांचे युनिक भाऊ आहेत. सो काय प्रॉपर्टी आहे, काय त्या प्रॉपर्टीज आहेत की AMA इज इक्वल टू ए, त्यानंतर MAM इज इक्वल टू M, त्यानंतर AM इज सिमेट्रिक अँड MA इज सिमेट्रिक. दॅट्स इट. या 4 प्रॉपर्टीज आहेत. बघा, याचा सध्याच्या आपल्या कन्सेप्टची म्हणजे जी इन्व्हर्स सॉल्व्ह करतो आपण, आपल्या सिलेबसची काही घेणं देणं नाहीये, पण आय गेस मॅम मुरे पेनरोज असं काहीतरी शिकवलं त्यांनी. सो आय सर्च फॉर दॅट फॉर सम फ्रॉम सम वेअर अँड then I prepared and then I am explaining you. So what Murray's theory was that if any matrix is for any matrix there exists a unique matrix M. For any matrix A there exists a unique matrix M who satisfies all 4 properties, and then we can, if there are such matrices, then we can say that A and M are inverses of each other, and most importantly unique inverses of each other. Understood? सबको समझा? ये 4 प्रॉपर्टीज. अभी इसका यूज हम प्रूव नहीं करेंगे, ये प्रॉपर्टीज ये यूज नहीं करेंगे, कहीं नहीं करेंगे. बस ये मूरे का स्टेटमेंट था कि अगर ये 4 प्रॉपर्टीज मतलब A इंटू एम इंटू ए देता है और M इंटू ए इंटू एम देता है, और AM और MA दोनों सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब A और M एक दूसरे के इन्वर्सेस है और वो दोनों भी यूनिक है. समझा? एक दूसरे के लिए यूनिक है, इतना ही है. मतलब A इनवर्स इज M विच इज यूनिक एंड M इनवर्स इज A, बिकॉज वी नो दैट ना A इनवर्स का इनवर्स क्या रहेगा, A रहेगा खुद. दैट्स इट. ओके, सो ये स्टेटमेंट था मूरे का. फिर पेनरोज आया और वो क्या बोला मालूम है क्या? वो बोला कि ये चारों प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत नहीं है. ये 4 प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत नहीं है, बस खाली एक ही चीज चेक करो. क्या चेक करो? क्या चेक करो? पहला वाला प्रॉपर्टी AMA. उसने ये M मैट्रिक्स को अलग नाम दिया. उसने दिया, उसके मन में G था तो उसने G नाम दिया. मे बी उसकी वाइफ का नाम होगा. सो पेनरोज क्या बोला कि AGA इज इक्वल टू A. ये एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है अगर कोई 2 मैट्रिक्स, तो वो दोनों, तो ये जो G है उसको हम कह सकते हैं जनरलाइज इनवर्स. जनरलाइज इनवर्स, यस, उसको हम कह सकते हैं जनरलाइज इनवर्स. और ये यूनिक नहीं रहेगा, ये भी उसने बताया कि ये यूनिक नहीं रहेगा, पर इसको हम जनरलाइज इनवर्स कह सकते हैं. क्या ये सबको समझा? यस. ओके, ये अप्लाई करना कैसे है वो मैं बताऊंगा. इसमें रैंक का कंसेप्ट लगेगा जो कि मैंने पहले ही ले लिया लेक्चर से. यस, सो देयर आर 2 मेथड्स मैम ने सिखाई है. एक तो वो P एंड Q मैट्रिसेस वाला एक मेथड था, और एक पार्टीशन मैट्रिसेस वाला था, सिमेट्रिक मैट्रिसेस वाला. तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस और पार्टीशन मैट्रिसेस वाला हम जब पार्टीशन मैट्रिसेस सीखेंगे तब करेंगे, पर अभी तो फिलहाल हम 2 मेथड सीख रहे हैं. ओके, सो लेट अस सी द फर्स्ट मेथड. लेट मी टेल यू फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट G इनवर्स. टू कैलकुलेट G इनवर्स एग्जाम्पल के साथ साथ स्टेप समझाऊ या स्टेप के साथ साथ एग्जाम या
पहले स्टेप समझाऊं फिर एग्जांपल? एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल के Yes. So पहले एग्जांपल लेते हैं. Let us say the matrix as 2 2 6 2 3 8 and 6 8 22. Yes. So ये जो मैट्रिसेस है इनकी रैंक आएगी. So सबसे पहला स्टेप, step 1. Let me write steps here so that it can be clear to you. So मी इथे साइडला स्टेप्स लिहितो आणि मग ओके. सो मॅट्रिक्स लिहितो, इकडे साइडला स्टेप्स लिहितो आणि इकडे हे करतो. येस, दोन्ही गोष्टी सायमल्टेनियसली करू. ओके. सो फर्स्ट मॅट्रिक्स इज अवर 2 2 6, त्यानंतर 2 3 8 and 6 8 22. Yes. So let us check the rank of first step is step 1, find rank. Let us say R. So याची rank किती येईल? So let us check first determinant इसका, या फिर क्लियरली अगर आप देख पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो, तो मैं एक बात बता दूं, ये R3 is nothing but 2R2 plus R1. अगर 2R2 मतलब दो रोज का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया हमने. यस. अगर R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और R1 को 1 से और उनका एडिशन कर दिया तो हमें R3 मिल रहा है. समझ रहे हो? यस. सो इसका मतलब क्या बनता है कि R3 ये ऐसा रो है जो R1 और R2 पे डिपेंड कर रहा है. समझा? R1 R2 R3 पे नहीं डिपेंड कर रहे, R3 R1 पे डिपेंड कर रहा है, R3 R2 पे डिपेंड कर रहा है. समझा? तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज कितने हुए? दो. समझा या सर के ऊपर से गया? से यस समझा, नहीं तो फिर आगे बढ़ने दो. यस. सो इंडिपेंडेंट रोज कितने हैं? 2 और डिपेंडेंट रोज कितने हैं? 1. यस. सो दैट्स व्हाई आवर रैंक कितना हुआ? 2. तो स्टेप 1 इज कंप्लीटेड. यस. अभी कोई भी मैट्रिक्स. यस. सो स्टेप 2, ये रैंक 2 है तो पिकअप. यस. स्टेप 2 में साइड में लिखता हूं. ओके. सो स्टेप 2. सो स्टेप 2 क्या कहता है कि पिक R क्रॉस R मैट्रिक्स, से इट एज W. सो ये रैंक कितनी आई अपनी? 2. स्टेप 1 कंप्लीट हो गया. स्टेप 2. तो अभी पिकअप एनी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, कोई भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स उठाओ. तो तुम्हें सबसे सिंपल मैट्रिक्स कौन सा लगता है इसमें? अरे बोलो. 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स सबसे सिंपल. यस. सब मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 सब मैट्रिक्स. तो ये मेन मैट्रिक्स है हमारा, इसका एक सब मैट्रिक्स लेंगे. तो कौन सा है? ये वाला. मैं माइनर नहीं कह रहा हुआ, सब मैट्रिक्स कह रहा हूं. तो W इज इक्वल टू 2 2 2 3. तो ये हमारा W हो गया. स्टेप 2 कंप्लीट. समझा? स्टेप 1 स्टेप 2 समझा? कोई भी उठा सकते हैं हम, कोई भी उठा सकते हैं, ये बात याद रखो. ठीक है. अभी स्टेप 3 पे जाए. कोई तो यार माइक ऑन रखो यार, फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकता. थांबा. तुम्ही दोघी नका. येस. योगेश, टर्न ऑन माइक. हाँ. ओके. स्टेप 2 समझलाय? यस. नाउ स्टेप 3, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस W.
find the inverse of this W. So how will you find the inverse of this W? So this is W inverse. So मी तुम्हाला शॉर्टकट मेथड सांगितलेली, आठवते? येस. सो याचा पहिले डिटर्मिनंट काढायचा. सो काय येईल? डिटर्मिनंट ऑफ W इज 6 - 4. So 1/2 multiplied by न्यू मॅट्रिक्स, आणि न्यू मॅट्रिक्स काय येईल? -2 3 आणि 2 इंटरचेंज करायचे आणि यांचं फक्त साइन चेंज करायचं. समजलंय? सो स्टेप 3 काय? फाइंड W इनवर्स. सबको अल्गोरिदम समझ आ रहा है? यस. शुभम समजतंय तुला? हाँ समझता. निखिल? ओके. सो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कंप्लीटेड. अभी स्टेप 4 क्या है? अभी हमने क्या किया? W इनवर्स निकाला. राज, हाँ, तू शॉर्टकट एडजॉइंट साठी सांगितलंय का? पूर्ण इनवर्स साठीच सांगितलेलं ना मी. एडजॉइंट येस, तो ऍडजॉइंट बरोबर, होता. ऍडजॉइंट साठीच होता तो शॉर्टकट, आणि त्याला डिटर्मिनंटने डिवाइड करू तेव्हाच आपल्याला इनवर्स मिळेल ना. हा, मग Okay. तेच तेव्हा So W. येस. सो W इनवर्स झाला तुमचा. येस. ओके. आणि ह्या इनवर्सला नेहमी अशा फॉर्म मध्ये कधीच नाही लिहायचा 1/2च्या. याला अशाच फॉर्म मध्ये लिहायचा. हा 1/2 आतमध्ये मल्टिप्लाय करून टाकायचा. समजला? यस. सो शैल आई एक्सप्लेन द स्टेप 4? तो स्टेप 4 में क्या करना है? स्टेप 4 में देखो, केयरफुली रखो. रिप्लेस each element of W inverse in A. Sorry, I made a mistake. Each element of A by elements of W inverse. ये चीज क्या है? पहले मेरे को एक्सप्लेन करने दो, घाई करने का नहीं. समझा? तो देखो, मेरा पहला वाला मैट्रिक्स क्या था ओरिजिनल, वो लिखने दो मुझे. ओके. तो मेरा पहला वाला मैट्रिक्स था. 2 ओके. 2 2 6. यस. तो मेरा मैट्रिक्स था 2 2 6 2 3 8 एंड 6 8 22. यस. सो अभी ये देखो, अभी क्या करना है? रिप्लेस ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय एलिमेंट्स ऑफ W इनवर्स. तो अभी देखो, ये 3/2 एलिमेंट, ये देखो, ये W हमने कहां से पिक किया था? यहां से पिक किया था. तो अभी A इनवर्स बन रहा है हमारा. देखो A इनवर्स कैसे बन रहा है. तो ये 2 × 2 यहां से निकला था, यहां से निकला था. समझा? तो अभी 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या रहेगा? ये 3/2 C 3/2. ये वाले 2 का एलिमेंट रहेगा ये -1. ये वाले 2 का एलिमेंट रहेगा ये -1, और ये वाले 3 का एलिमेंट रहेगा 1. समझा सबको? Yes. yes. And again step 5 is included in step 4 itself. So step 5 is included in step 4 itself. That here itself I write down that replace remaining elements by 0 0 0 0 0 0, and this is your G inverse. यस. समझा? समझा या नहीं समझा? अल्गोरिदम समझा सबको? आता है यूनिक का नहीं है. अभी ये यूनिक क्यों नहीं है, ये बात याद रखो. यूनिक क्यों नहीं है, ये पहली बात समझो. खाली ये चीजें कैलकुलेशन समझना जरूरी नहीं है.
वो युनिक क्यों नहीं है, ठीक है. मेरी बिकॉज तो जर Yes, 2 2 2 3 आपण घेतला ना, पॉसिबली दुसरा कोणतरी दुसरा पण घेऊ शकतो ना एक्झॅक्टली काउंटनुसार. येस. सो माझी मर्जी होती म्हणून मी 2 2 2 3 हा डब्ल्यू अज्युम केला. येस. सो शुभमची मर्जी झाली की बाबा नाही मला सिम्पल वालं नाही करायचं, मला हार्ड वालं करायचंय. सो 3 8 8 2 22 घेईल तो आणि याचा इन्व्हर्स काढेल शुभम, बरोबर. सो प्रत्येक जण त्याचा वेगळा इन्व्हर्स काढू शकतो. मग शुभमचा जो इन्व्हर्स असेल तो कसा असेल, तर त्याने हे वाले एलिमेंट्स घेतले होते. सो शुभमचा इन्व्हर्स तयार होताना बघा हे नॉन झिरो एलिमेंट काहीतरी येतील समथिंग आणि बाकीचे एलिमेंट झिरो होतील. सो वेगळा आहे की नाही. दॅट्स वाय जी इन्व्हर्स इज नॉट युनिक. यस. हेलो. हाँ, मुझे ये डाउट था कि कौन सा भी मैट्रिक्स चूज कर सकते हैं हम लोग. कौन सा भी, पर जो रैंक आया है उतने ही ऑर्डर का. ओके ठीक है. तो हमें जो सिंपलेस्ट लगेगा वही हम चूज करेंगे. तो लेट अस सी हाँ. वन मोर एग्जांपल आल्सो सो दैट वी विल बी क्लियर इनफ. ओके, लेट मी टेक. सो इसमें तो हम वही जनरलाइज इनवर्स निकाल रहे हैं 1 1 2 2 2 4 और इसका रहेगा 1 4 1. ओके, तो क्लियरली दिख रहा है ये दोनों लिनियरली डिपेंडेंट है, तो रैंक कितना है 2 है. यस. पर हाँ एक बात और एक याद रखना प्रीति कि जो भी निकाल रहे हैं हम, जो भी मैट्रिक्स 2x2 सिलेक्ट करेंगे हम, तो वो इन्वर्टिबल रहना चाहिए, वो भी कंडीशन है, समझा. क्योंकि हम उसका इन्वर्स निकाल रहे हैं ना. तो अभी ये देखो ये वाला सिलेक्ट किया आपने तो वो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, तो वो इन्वर्टिबल नहीं रहेगा. पर ये वाला मैट्रिक्स सिलेक्ट किया तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन झिरो आएगा, तो वो तो इन्वर्टिबल है. समजलंय दीपाली काय म्हणतो. हो हो. आपला डब्ल्यू इन्व्हर्टिबल असला पाहिजे, ही पण कंडिशन आहे. हॅलो. हा बोल. असा डब्ल्यू एकच असेल पूर्ण त्या सम मध्ये जो इन्व्हर्टेबल आहे, तर मग युनिक मिळू शकतो सोल्युशन ना. तुला सांगू का, असा डब्ल्यू एकच मिळणं कठीण आहे आणि इम्पॉसिबल आहे. कारण की असा डब्ल्यू जर एकच मिळाला ना तर ती रो पुन्हा लिनियरली, असा डब्ल्यू जर एकच मिळाला ना तर त्याची रँक 1 असेल आणि नाही मिळणार असा डब्ल्यू एकच. मी तू ट्राय कर, असं एखादं एक्झाम्पल तुला सापडलं ना डेफिनेटली टेल मी. येस, बट जी इन्व्हर्स इज नॉट युनिक. आणि एक जर 3x3 मॅट्रिक्स आहे आणि त्याचा रँक 3 आहे, मग त्याचा तू सब मॅट्रिक्स त्याचा जी इन्व्हर्स कशाला काढायची गरज आहे, त्याचा नॉर्मल इन्व्हर्स काढू शकतो ना आपण, कारण त्याचं डिटर्मिनेंट 0 नाही येणार. ओके. 2 4 4 and 1 2 3. येस. सो लेट अस सी. हे बघा दुसरं एक्झाम्पल घेतलं तुमच्यामुळे मी बदललं एक्झाम्पल परत, ठीक आहे, पण काय प्रॉब्लेम नाहीये. सो इथे क्लिअरली हे दोघं डिपेंडेंट दिसत आहेत. सो रँक काय येते 2. सो पुन्हा मी काय करेल 2x2 मॅट्रिक्स घेईल. बघा दोन एक्झाम्पल, अजून एक एक्झाम्पल करवणार आहे मी फटाफट. सो माझा डब्ल्यू काय आहे, मी सिंपल एक घेतो कोणता तरी 1 2 2 4 घेऊ. 1 2 2 4. येस. सो फर्स्ट स्टेप कम्प्लिटेड. सेकंड स्टेप कम्प्लिटेड. 4 - 4 0 येतं ना. 1 2 2 4 कसं चालेल. ओके ओके सॉरी. सो दुसरा इन्व्हर्टिबल मॅट्रिक्स घेऊ ना आपण कोणता तरी 1 2 2 4. खालचा वाला घे. 4 2 4 3 किंवा 1 1 2 3 पण चालेल. 1 1 2 3 सिंपल दिसतो. येस चालेल हा. सो डिटर्मिनंट ऑफ डब्ल्यू इज 3 - 2. सोपा डिटर्मिनंट आलाय. येस. सो डब्ल्यू इनवर्स विल बी 1/1. येस. 3 1 -2 -1. So W inverse is 3 - 2 -1 1. So first step, second step, third. समजलीस प्रत्येकाला. येस. पटकन बोला. पटकन बोला. येस. ओके. सो आता रिप्लेस करायचं फक्त ए इनवर्स साठी. सो बघा 3 कुठून घेतला होता मी, हा बघा कोणता वाला सिलेक्ट केलेला 1 1 2 3. ओके.
सो 1 1 2 3. सो मग त्यांना मला लिहू दे 3 -2 -1 1. अदर सगळे 0. सो दिस इज माय जी इनवर्स. समझा? हाँ अभी ये देखो मैम ने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया था, उसमें ना ऐसा क्वेश्चन था मैम ने 1 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 1. ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था और इधर x था और इधर 2 2 2 2 2 2. तो x सॉल्व करने के लिए हमें जी इनवर्स इंटू बी करना पड़ेगा. ये b है बराबर. तो इसके लिए हमें जी इनवर्स निकालना पड़ेगा. तो अभी हम मैट्रिक्स का जी यस ओके. तो क्लियरली सांगा याची रँक किती बघून सांगा. 1. 1. व्हेरी गुड. याची रँक किती आहे 1. तो माझा डब्ल्यू काय येईल 1 क्रॉस 1 मॅट्रिक्स. सो मग 1 क्रॉस 1 मॅट्रिक्स कोणता आहे हा. तर ह्याला घेतला मी 1 क्रॉस 1 मॅट्रिक्स. सो डब्ल्यू इनवर्स काय आला 1च आला. यस. यस सो ए इनवर्स काय आला 1. आणि तो सोडून म्हणजे इथून घेतला होता म्हणून 1, बाकी सगळे 0. ओके अभी समझा. हाँ सपोज जर तो इथून उचलला असता तर इथे 1 आला असता, बाकी सगळे 0. सो दॅट्स वाय युनिक मॅट्रिक्स नसता भेटला आपल्याला. राजू समजा सपोज हॅलो. हा बोल. जेव्हा रँक 3 असेल मग तेव्हा होतं का? याचा 4 क्रॉस 4 मॅट्रिक्स बोलतोय का तू. हॅलो हॅलो जितू. आम्ही काय बोलतो हा रँक 3 असेल तेव्हा जी इनवर्स होतं का एक्झिट असेल. ह्या मॅट्रिक्स बद्दल बोलतोय का फक्त तू की 3 क्रॉस 3 काय बद्दल. नाही तू काय विचारतोय माहितीये का. हा जर 3x3 मॅट्रिक्स असेल आणि त्याची रँक 3 असेल तर काय करायचं असंच विचारतोय ना. हा हा बघ हा मॅट्रिक्स बद्दल बोलतोय का. याची रँक 3 आहे हे मी शॉर्ट सांगू शकतो. याची रँक 3 आहे बरोबर. तर याचा इनवर्स कसा काढायचा असंच विचारायचं ना तुला. हा हॅलो जितू. बरोबर भावा. हा सो भावा याची ऑर्डर काय 3 क्रॉस 3 आणि याची रँक काय 3. सो मॅक्झिमम जेवढी ऑर्डर असते आणि तेवढीच जर रँक असेल तर आपल्याला जी इनवर्स काढायची गरज नाही पडत. आपला नॉर्मल इनवर्स असतो ना जो 12वी पर्यंत आपण शिकलो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू ऍडजॉइंट ऑफ ए, तो चालेल याला. समझा. कारण मगाशी जर- सांगितलं तसं ना. 0 येस येस मगाशी सांगितलं तसंच. जर Non-zero. फुल जर डिटर्मिनंट नॉन झिरो असेल म्हणजे तो नॉन सिंग्युलर आहे आणि नॉन सिंग्युलर असेल तर त्याच्यासाठी जी इनवर्सची गरजच नाहीये ना. येस. सो मेथड 1 सबको समजा. हॅलो हॅलो. हाँ येतोय आवाज. Yes, so I guess we have already exhausted our time. So let us over here only because in the method 2, I have to explain you what is P and Q matrices, and I think that will take lot of time. So we should stop over here. Okay. Tomorrow timing we will discuss in the group at tomorrow morning. Yes. याच्या व्यतिरिक्त कोणाला काही डाऊट्स असतील तर विचारू शकता. घे ना मिळते. जितू आवाज नाही येते तुझा. अरे म्हटलं मेथड 2 15 मिनिटं वाढतील. मेथड 2 उद्या घेऊया आपण. येस. सो बाकीच्यांना काही डाऊट असेल तर विचारू शकता कोणी. 5 मिनिटात क्लिअर करूया. अदरवाइज थँक्यू अँड लेट मी नो इट वॉज युजफुल ऑर नॉट. येस येस. म्हणजे नॉर्मल इनवर्स आपण तेव्हा काढतो जेव्हा डिटर्मिनंट नॉट इक्वल टू 0 येतो आणि जी इनवर्स तेव्हा काढतो जेव्हा इक्वल टू 0 येतो. येस. आणि आपला जेव्हा नॉर्मल इनवर्स हे ऑलवेज युनिक प्रॉपर्टी म्हणजे युनिक असतो. येस. आणि जी इनवर्स असतं जे इक्वल टू 0 आल्यावर आपण त्याच्यासाठी म्हणून काढतो कारण जी इनवर्स तेव्हाच काढतो जेव्हा इक्वल टू 0 येतो डिटर्मिनंट.
येस, म्हणजे सिंग्युलर आणि तो मॅट्रिक्स नॉन साठी. युनिक असणार. हा, सिंग्युलर मॅट्रिक्स साठी. हा, जेव्हा डिटर्मिनंट इज इक्वल टू 0 म्हणजे दॅट मॅट्रिक्स इज कॉल्ड एज सिंग्युलर मॅट्रिक्स. ओके, येस. So we calculate G inverse for a singular matrix and which is not unique because the R cross R matrix which we select, W matrix, can be according to the मतलब possibility कोणी कसं सिलेक्ट करते त्यानुसार. येस. फक्त मग जेव्हा तुम्ही ए इंटू जी तुमचा इन्व्हर्स आलेला आहे आणि ए तुमचा मॅट्रिक्स होता, सो या तिघांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यावर तुम्हाला एच येणार. डेफिनेटली शुअर शॉर्ट चेक करून बघा. येस. सो आता मी इन शॉर्ट आजचं लेक्चर समअप करतो. येस, आता थांबूया आपण जस्ट. ओके, मला जायचंय. त्याला डिनोशन, जी इनवर्सला काही डिनोशन नाहीये का? कारण तू ए ला ए लिहिला आणि लास्टला ए इनवर्सच लिहिलंय. हा, जी ए मायनस जी मायनस किंवा ए मायनस किंवा जी सुद्धा म्हणतात. A-1 नाही हा, A- फक्त. ए मायनस म्हणतात हा फक्त. दीपाली, ए इनवर्स अँड दिस इज ए मायनस. ए चा जनरल इनवर्स. ए आता समअप करतो मी. फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज ए 3x3 मॅट्रिक्स आहे. सो रँक बोलूया. सो जर मॅट्रिक्स सिंग्युलर असेल सॉरी नॉन सिंग्युलर असेल तर त्याची रँक 3x3 मॅट्रिक्स साठी रँक 3 असेल आणि सिंग्युलर असेल तर लेस दॅन 3 असेल. बरोबर. सेकंड थिंग की इनवर्स बद्दल बोलूया. सो इनवर्स नॉन सिंग्युलर असेल तर एक्झिस्ट करणार, फुल रँक आहे. नॉन सिंग्युलर आहे तर रँक फुल असणार आणि इनवर्स एक्झिस्ट करणार आणि इनवर्स इथे एक्झिस्ट करणार नाही, नॉट एक्झिस्ट. बरोबर. आणि जी इनवर्स काय तर जी इनवर्स नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स असेल तर सेम ॲज इनवर्स. नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स साठी जो इनवर्स असतो तोच त्याचा जी इनवर्स असतो, नो मॅटर. बट फॉर नॉन सिंग्युलर सिंग्युलर मॅट्रिक्स जी इनवर्स एक्झिस्ट करतो आणि त्याची रँक इक्वल टू रँक ऑफ दिस मॅट्रिक्स असते. मग ती फुल असेल फुल नसेल, इथे नॉट फुल रँक. फुल रँक म्हणजे काय तर 3 ऑर्डर आहे ना, म्हणून 3 रँक आली तर फुल रँक. येस, दॅट्स ऑल. वी आर सम अप विथ द टुडेज लेक्चर अँड थँक्यू एव्हरीवन फॉर सपोर्टिंग. आलो रे आलो. थँक्यू राज. थँक्यू राज. येस, यू आर वेलकम.